السلام علیکم خواتین حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. جب سے حکومت نے آرڈر کیا ہے کہ اپنے اپنے موبائل کی سموں کی بایو میٹرک شناخت کروائیں، اس وقت سے پتا چلنا شروع ہوا کہ ہمارے ملک میں موبائل ہے. میرا خیال ہے حکومت صرف اپنا شوق پورا کر رہی ہے عوام کو لائنوں میں کھڑا کرنے کے لیے. اب گیس کا نہیں رہا کرائسس، پیٹرول کا کرائسس نہیں ہے، لائنیں نہیں لگی ہوئی، آٹے کے لیے نہیں ہے، تو عوام کو بہرحال لائنوں میں کھڑا کرنا تو حکومت کا فرض ہے نا. انہوں نے کہا چلو اس بہانے لگو. یار دیکھو ٹیررزم اللہ معاف کرے ختم کرنا ہے اس ملک سے انشاءاللہ. اس کے لیے سب سے اہم ہے کہ اپنے اپنے موبائل سموں کی شناخت کرائی جائے. یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، یہ تو ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. یہ شروع کیا یا خیال آیا گورنمنٹ کو اس حوالے سے. میں تو لینے ہوئے کہ حیران ہو گیا کو اتنی سم ہے ہمارے ملک میں. چھوٹی چھوٹی دکانوں کے آگے بھی تڑا تڑ کو 100-200 بندہ کھڑا ہو کے بیچارہ اپنے سموں کی شناخت کرا رہا ہے. واقعی موبائل بہت استعمال ہونا شروع ہو گیا، بلکہ ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ میرا خیال ہے موبائل ہی ہو گیا. بالکل. آپ سویرے سویرے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ موبائل دیکھتے ہیں کہ کتنے رکھے ہی راتی، وہ پکڑ کے اس کو دیکھتے ہیں چارج ہو گیا ساری رات لگا کے. اگر چارج نہ ہوا ہو تو آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ، رات کو میں بھول ہی گیا ہوں چارجر پہ لگانا، جلدی لگاؤ چارجر. پہلے بندہ ناشتہ مانگتا تھا یا کوئی اور چیز مانگتا تھا، کو کھانے پینے کی سویرے اٹھ کے کو اللہ توبہ کرتا تھا. اب سب سے پہلے موبائل کو دیکھتا ہے. اتنا موبائل اہم ہو گیا، اور ہر بندہ، یہ نہیں کہ کوئی امیر بندہ یا موبائل تو اب ہر ایک کے پاس اتنے ہی آتے ہیں کہ استغفر اللہ، اور سب کے لیے ہی اتنے اہم ہے جتنے تیرے یا میرے لیے اہم ہے. ایسا ہی ہے، بہت زیادہ اہم ہو گیا موبائل. وہ ایک لطیفہ مشہور ہو گیا ہوا ہے نا کہ ایک ہسپتال کے وارڈ میں 11 نمبر بیڈ کے اوپر سویرے کو 9:05 پر روز مریض فوت ہو جاتا تھا. بڑے پریشان ہوئے ڈاکٹر کے اسی بیڈ کا مریض سویرے کیوں اتنے بجے فوت ہو جاتا ہے، حد ہو گئی ہے. بہت بھجنا سوئی، فکر بڑھ گئی، جادو طبیوں والے بھی انہوں نے ساتھ لیے. پھر اخیر ایک عجیب جیسے عقل مند ڈاکٹر نے کہا کہ یار ادھر CCTV کیمرے لگواؤ، وہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا لو جی، CCTV کیمروں کے ذریعے جب انہوں نے دیکھا تو دوسرے دن پتا لگا کہ پورے 9 بجے جمعدار وارڈ کی صفائی کرنے کے لیے اندر گھستا تھا، تو اسی بیڈ کے مریض کی آکسیجن والی مشین اتار کے ادھر اپنا چارجر لگا کے صفائی شروع کر دیتا. تو 2-3-4-5 منٹ میں بیچارہ مریض اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا. وہ اپنا موبائل اتارتا تھا، نکل جاتا تھا. بعد میں ڈاکٹر کہتے او مائی گاڈ، یہ تو ایکسپائر ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو موبائل ہے نا وہ ہر انسان کے لیے بڑا لازمی ہو گیا ہوا ہے، اور لازمی سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہو نہیں کیا، کئی ایسے اکا دکا بندے ابھی بھی ہیں 1000 میں سے ایک آدھا جنہوں نے نہیں لیا موبائل، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لینا، ایویں اپنی جان کو سیاپا ڈالنا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ بھی گزارا کر ہی رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھ لو ہمارا اینکر، آپ کے پاس کون سا موبائل ہے جی؟ میں موبائل نہیں رکھتا. تو یہ شوگر چیک کرنے والی مشین پڑی ہوئی میں نہیں رکھتا. جھوٹ نہیں بولتے، کوا کاٹتا ہے. جھوٹ بولے کوا کاٹے، کالے کوے سے ڈریو، میں کے چلی جاؤں گی تم دیکھتے رہیو. اس وقت میں ایڈا کو ہوتا تھا جب سے کہہ رہی ہے جاندی جوندی ہے. چلیں جی، آج کی پہلی خبر سن لیجئے. اب جو بل دے گا بجلی بھی اسے ہی ملے گی. عابد شیر علی. عابد شیر علی صاحب جانے دے حضور، دعویٰ وہ کریں جو پورا کر سکتے ہیں. جو بل دے بھی رہے ہیں ان کو بھی کب بجلی دے رہے ہیں حضور؟ میں اللہ کے فضل سے کبھی 10 منٹ نہیں بل لیٹ کراتا. تو یہ پرسوں چوتھ 10 گھنٹے میرے گھر بجلی نہیں آئی. اور بل دینے میں میں اتنا تیز ہوں کہ کسی وقت شام کے وقت آپ ڈالے پکڑا جائے تو میں رات کو چلا جاتا ہوں بینک. چوکیدار کو جا کے کہتا ہوں کہ کھولو بینک بل جمع کرانا. 1-2 دفعہ میں پکڑا بھی گیا ہوں ڈکیتی.
हाँ वो बैंक बंद था ना, तो मैंने दरवाजे में से ऐसे देखा तो अंदर से वो जो चौकीदार सोया होता है ना वो मुझे देख रहा था। उसने फटाफट फोन मिला लिया। अच्छा, पता नहीं किसी को बात कर रहा था, मैंने इधर से आवाज मारी, मैंने कहा अजीजी। वो आगे से कहता जी अजीजी नाम बता रहा है अपना। मुझे नहीं था पता वो पुलिस से बात कर रहा है। अच्छा, उधर से गड्डियां आ गई पुलिस की, अजीजी कौन है, अजीजी कौन है। बीच में से सिपाही मेरा वाकफ था, उसने कहा जी परंख लोता जी लड्डू वाली रेडी थे। उन्होंने पकड़ लिया मुझे। कहते हैं बैंक के अंदर क्या कर रहे थे, देख क्यों रहे थे। और मैं कहा यार बिल आया था तो वो जमा करता, इतनी रात को बिल जमा कराने आ गए। मैंने कहा जनाब सवेर हो जाती, मैंने जाकर दर्जन अंडे और डबल रोटी ले आनी थी, फिर बिल के पैसे नहीं थे बचने, इसलिए मैंने कहा रात को ही बिल जमा करा दो। अवाम बाशऊर हो चुके हैं, वो किसी फरेब और झांसे में आने वाले नहीं। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है। जहांगीर बदर, जहांगीर बदर साहब हमारे से मेरा सच्ची मुझे हंसा निकला है। मैं को अल्लाह माफ करे, तंजिया नहीं हंस रहा। अब ठीक कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में वाकई बहुत इजाफा हो रहा है। अब यार ये जरा बात करना। क्या कर रहे हो यार बयान उनका कैच करो बदर साहब का, थले न डिग पवे। पुंजे सुटने वाला बयान नहीं है, पकड़ लो यार तुम्हारी मेहरबानी, तबसरा कर दो उस पे। इसमें क्या है, पीपल्स पार्टी में भूल तो हो रही है, बात में पीपल्स पार्टी देखो जो बीच में हंसी वाला पोर्शन है वही रिपीट कर रहा है। मैं कहता हूँ कि ठीक है कि लोग अब समझदार हो गए हैं, बाशऊर हो गए हैं, ये बात उनकी ठीक है। अब किसी के झांसे में नहीं आएंगे, ये बात भी ठीक है। ये बात हंसी वाली ज्यादा ठीक है यार कि पीपल्स पार्टी बहुत तेजी से मकबूल हो रही है, इसमें क्या है। आप अल्लाह तेरे पूछेगा यार ऐसे ही बोलते जा रहे हो, पीपल्स पार्टी मकबूल नहीं हो रही। अभी पिछले दिनों जरदारी साहब जब लाहौर के बिलावल हाउस में आए थे तो मैंने खुद देखा था बिलावल हाउस के बाहर जोक दर जोक 7-8 गाड़ियां खड़ी हुई थी। ये 7-8 गाड़ियां जोक दर जोक होती हैं। ये अंग्रेजी वाला जोक कह रहा है, जोक दर जोक। अच्छा जी, अमेरिकी सदर ओबामा ने दौरे भारत में कहा है कि मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि हम ऐसे मुमालिक में रहते हैं जहां एक बावर्ची का बेटा सदर और एक चाय बेचने वाला वजीर आजम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वैसे अगर आप दोनों ही अपने अपने मुल्क की जान छोड़ के आए ना तो इधर जीटी रोड पे मैं आपको मंजे होटल के लिए जगह लेकर दे सकता हूँ। दोनों ही आप कारीगर हैं, बहुत चलेगा। इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए भी तरक्की के मौके मौजूद है, ये तो काबिले तहसीन बात है यार। नहीं मैं भी वाकई तारीफ कर रहा हूँ। जायका अल्लाह ने हाथ में दिया हुआ है तो उसको याया तो ना करें, न शुक्री तो ना करें। जिसके हाथ में जायका है उसको आपस बैदा को फिर वजीर आजम बना दो। यार उन दोनों के मुल्कों की आवाम की जान छिड़ा रहा हूँ इनसे। आवाम पीछे खुश हो जाएगी दोनों अगर मनूस निकल जाएगी। सही कह रहा हूँ यार, अगर अल्लाह पाक ने ताकत दे दी है, इख्तियार दे दिया, पैसा दे दिया तो असला खरीदने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सुपर पावर बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं। खुदा के लिए यार उस पैसे के साथ खुशियां तकसीम करो, खुशहाली तकसीम करो, बिल्कुल ठीक है। इंसानों के लिए बेहतरीन मौके तकसीम करो असले की बजाय। पुट्ठे कामों में यार इन दोनों को यार पकड़ के मेरे पास लाओ। फिल्म चली थी अत खुदा वैर, अच्छा उससे बचे, उससे सीखें कुछ। अच्छा जी, मलका बरतानिया शाही खानदानों में सबसे एक मिनट इसको कांपने दो, कोई और बात शुरू करो। खबरदार शरारता ना कर, चल चेती खबर पढ़, मैं 5 मिनट तो बहुता नहीं काम सकता। मलका बरतानिया शाही खानदानों में सबसे उम्र रसीदा मलका बन गई। अप्रैल में 99 साल की हो जाएंगी। अल्लाह दा शुक्र है, पर मैं आनी आ मुंडिया नूं मैनूं हुण छुट्टी दे छड्डो। अच्छा, चार्लस नूं मैं ते आखिया पुत्तर हुण तू बह जा तखत ते। अच्छा अच्छा, मैनूं रिटायरमेंट दे नाल पेंशन दे छड्डो ते मैं ते फिलपू जरा शहर पाटे ते टुर जाई। मरी सुनिया बर्फ पई, ये बड़ा वधिया माहौल बने। मैम स्कॉटलैंड में बर्फबारी नहीं होती? हुंदी है पर उथे महंगाई बड़ी है। 1.5 पाउंड के किलो सिंगाड़े होंदे ने, जे छिले मंगो तो 2 पाउंड दे।
میں کہ رہن دے تو کادلی تینوں 50 پیسے ود دئیے تو بغیر چھلیوں ہی دے دے فلپو چھیل لے گا یہ کہڑا لوما تے لگا ہے ویلا ہی ہوندا ہے بیچارہ تے مری تے 60 دے کلو اخروٹ آ جاندے نے نالے کھاؤ تے نالے دندا تے مل کے بلیاں لال کرو لیکن میڈم آپ کے تو دانت بھی مصنوعی ہیں تے مصنوعی دند صاف نہیں کری تے کیڑا لگ جاندا پتر کیڑے نو کیڑا پتہ لگدا ہے دند اصلی ہے کہ نقلی اونے تے کام تے لگنا ہوندا ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی بھیجی ہوئی تصویروں اور ویڈیوز پر تبصرے کے ساتھ عزیز صاحب یہ دیکھیں کہ بچہ باپ کو فالو کیسے کر رہا ہے دکھائیں یارا جی یہ دیکھیں یہ بچہ ہی ہوگا وارے واہ یارا ڈنڈ دیکھو لگ رہے ہیں کیوٹ ہے اور بچے بھی ساتھ والد صاحب کے اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ دیکھو یارا وہ سب سے اچھی پوزیشن میں کھڑا ہے باقاعدہ پولو جیکسن لگ رہا ہے یہ دیکھو کہ بچوں کو 2 قدم آگے کھڑا کرتے ہیں انہوں نے باپ کو 1 قدم آگے کھڑا کیا ہائے ہائے بہت اعلیٰ اور والد صاحب کو میرا حالت سکھا رہا ہے ابو کو کہہ رہا ہے کہ ابو یہ ہاتھ کھولیں یہ آدھا پھر پتا چلتا ہے ڈانڈ لگانے کا ڈانڈ تو آپ بڑی ڈالتے ہیں گھر میں امی آتی ہیں تو آپ کی بولنی بند ہو جاتی ہے اچھا وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے یاہرا انگریز تو بہت ہی تھلے لگا ہوتا ہے بیگم کے انگریز بہت ڈرتے وہاں پہ سارے جنید سلیم رہتے ہیں وہاں کیوں نہیں ڈرتے بھی اگلی تصویر کیا ہے نہیں اگلی تصویر نہیں ویڈیو ہے وہ دکھاتی ہوں پہلے وہ افسوس اب ہمارے ماں جی اکاڑے سے صرف اس کو معافی دلوانے کے لیے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ٹیپو نہ بدتمیزی کر دیا کر پھر پتر مینوں ایڈی دوروں آنا پیندا ہے معافی دعان واسطے پتر تینوں پتا بھی یہ نو ساڈی ٹیلی فون تے نہیں معاف کر دی پھر مینوں آپ آنا پیندا ہے ماں جی معافی دے دے مجھے پہلے اگلی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے عزیزہ اور کیوٹ بھی ہے دیکھیں ننھا سا ڈرائیور یہ ہوگی اس کی گاڑی سٹارٹ ہوئے ہوئے ہائے 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 وہ تیرا پلا ہو جائے ہوئے ہوئے بلے 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 اس طرح ٹریفک کے قوانین اگر سڑکوں کے اوپر بڑے بھی سیکھ لیں تو کافی میرا خیال ہے بہتری آ سکتی ہے بالکل بالکل دیکھو بچہ وہیں سے جا کے گڈی موڑتا ہے جہاں پہ جگہ ہے یا گلیوں محلے میں جگہ بھی نہیں ہوتی گڈی موڑنی شروع کر دیتے ایسے ہی بہت اچھے ویل ڈن واہ 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 بیٹا پڑھنا بھی اتنی تیز جتنی تیز گڈی چلا رہے ہو چلیں اب گھوڑوں کا ڈانسنگ سکل چیک کریں یہ دیکھیں ہائے 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 واہ 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 ہمارے ہاں جو سٹیپ رچ کرتا ہے نا وہ دیکھو ان کے گھوڑے کر رہے ہیں بلے بلے یہ میرا خیال ہے جو اگلے والا گھوڑا ہے نا یہ ویلیں پکڑنے والا یہ ہلکا ہلکا ڈانس کر رہا ہے ساتھ جو ویلیں پکڑنے والا ہوتا ہے وہ ہلکے ہلکے بس پیر مار رہا ہوتا ہے عزیزہ کوئی 2 لفظ تعریف میں بھی کہہ دیں تعریف ہی کر رہا ہوں بہت اعلیٰ ڈانس کر رہے ہیں یہ دیکھیں بیوٹیفل بہت اچھے یہ کوڑا تو پرویز کھٹک صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ گیا بہت اعلیٰ دیکھو ان میں سے کسی کا ایسا سٹیپ نہیں ہے کہ سینسر کمیٹی والے پکڑ لیں ان کو اچھا عزیز صاحب اب انسانوں کا اسکل دیکھیے دکھائیں جی دکھائیں جناب بالکل ایسے لگتا ہے جیسے پلاسٹک کے بنے ہوئے بہت اچھے اور تیرا پلا ہو جائے شاک ڈلوائے ہوئے ہیں اس نے وہ دیکھنا یہ بولے بولے بہت اچھے واہ 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 یہ دیکھو ذرا یار یہ کمال ہے اس کو ہوا میں رکھنا کمال ہے اور تیرا پڑا ہو جائے واو ویری نائس
ان کے ماں باپ میرا خیال ہے سارے بچے طے کر کے صندوق میں بھی رکھ لیتے ہیں. جس طرح کے ہیں یہ طے ہو سکتے ہیں, جس طرح بندہ کمیز طے کرتا ہے. بالکل. وہ تیرا پلا ہو جائے. صبح سو کے اٹھتے, کسی کی ٹانگ کسی کے بازو پہ لگی ہوتی ہے, کسی کی بازو دوسرے کے ٹانگ پہ لگی ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہوگا, وہ دیکھو تو صحیح ہے. اوہ یہ لیں جی. ہاں بات اچھی. ابھی ایک اور چیز دیکھیے گا جی صاحب, بلے بلے بہت ہی مزے کی. یہ کمال ہے. یس وہ تیرا پلا ہو گیا. واہ واہ. یہ سارے امانت چاند کے محلے کے ہیں. ان کے محلے میں بڑے بڑے شرارتی لڑکے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, میں ملک کے سیاسی حلقوں کو دنگ کرنے کے لیے آج اپنا پولیٹیکل انالیسز پیش کرنا چاہ رہا تھا, مگر وہ بچے ہی رہ گیا. وہ گورنر پنجاب چوہدری سرور صاحب کڑدن ہو گئے. میرا خیال ہے 10 دن پہلے نہیں بتا دیا تھا کہ وہ کڑدن ہونے والے ہیں, ان کو کڑدن کر دیا جائے گا. تم نے تو یہی کہا تھا کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا, مگر وہ ہٹایا نہیں کیا, وہ خود استعفیٰ دے کے گئے. خود نے استعفیٰ دیا, ان سے استعفیٰ لیا گیا. اور یار میں نے خود دیکھا. وہ بھائی میں تمہیں بتاؤں, سارے پولیٹیکل اینالسٹ جو مرضی کہتے رہے, میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے, بلکہ ان سے استعفیٰ بہت پہلے لیا جا چکا ہونا تھا. وہ حالات کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہو گیا, اور آخر میں میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے کچھ ہاتھ پاؤں مارے تھے اپنا عہدہ بچانے کے لیے, لیکن ان سے بچ نہیں سکا. اور میرا خیال ہے کہ حالات نون لیگ کے لیے بہت فیوریبل تھے کہ وہ ایک بڑا فیصلہ کر دیتے. اس وقت جب ان کو فارغ کیا جانا چاہیے تھا, جب انہوں نے زیادہ شد و مد کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار کیا تھا حکومتی پالیسیوں پر, اس وقت تو نون لیگ کو یاد نہیں آیا. اب یاد آ گیا, اب چونکہ وہ افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا. نہیں, اگر تمہاری بات سچی ہے تو پھر اس وقت وہ نہیں تھے اس کا نکال سکتے. اس وقت بڑی ٹینشن بنی ہوئی تھی, ترنے شرنے بڑے پخے ہوئے تھے. اس وقت گورنمنٹ, یار گورنمنٹ ہوتا ہے یا گورنمنٹ ہوتا ہے؟ گورنمنٹ سچا میرا خیال جو غور نہ کرے وہ گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. گورنمنٹ یار, گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت افورڈ نہیں تھی کرتی اتنا بڑا کوئی حادثہ. تو اب وہ میرا, حالانکہ اس وقت حکومت کے پاس تمام شواہد موجود تھے کہ چودھری سرور صاحب نے کیا رول پلے کیا ہے دھرنا پالیٹکس میں, اور اس کی بیک گراؤنڈ نالج پوری تھی نواز شریف صاحب کے پاس. لیکن تمہیں یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مخبری بھی کی تھی. مخبری کے 2 یا 3 دن بعد نواز شریف صاحب کی اور چودھری سرور کی ملاقات ہوئی تھی, جس میں دونوں طرف سے بہت دو ٹوک انداز میں گفتگو کی گئی تھی. لیکن بہرحال معاملہ ٹھپ ہو گیا تھا کیونکہ دونوں افورڈ نہیں کرتے تھے. وہ اپنا عہدہ چھوڑنا افورڈ نہیں کرتے تھے, وہ چودھری صاحب کو نکالنا افورڈ نہیں کرتے تھے. سیدھی بات. اب افورڈ کیا تو انہوں نے, تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ پر میں بتاؤ نا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سے اختیارات تھے جو گورنر صاحب کو نہیں ملے تھے, جن کا وہ آج پریس کانفرنس میں رونا رو رہے تھے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ان کو گورنرشپ آفر کی گئی تھی اس وقت کون سی کمٹمنٹ تھی, کون سا یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو تعلیم یا اختیارات تو ان کو پورے ملے ہیں جو گورنر کے اختیارات ہوتے ہیں. کون سے یار, ہر شادی پہ ان کو بلایا گیا ہے. بس گورنر شادیوں پہ ہی جاتا ہے یا فنکشنوں پہ, ہر فنکشن میں ہر شادی میں وہ نظر آئے ہیں. اب یہ تو نہیں تھا نا ہو سکتا کہ ان کو بینڈ بجانے کا بھی اختیار دے دیا جاتا کہ آپ یہاں پہ جا رہے ہیں ذرا ادھر بینڈ بھی بجا دیں. واقعی تم یہ دیکھو نا, تم ذرا غور کرو اس بات پہ, بلکہ ہم اکثر رونا بھی روتے ہیں حسب حال میں کہ یہ جو ہمارے آئینی عہدے ہیں, کیا پاکستان کی غریب قوم ان آئینی عہدوں کے عیاشیوں کی متحمل ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. صدر مملکت, گورنرز, جن کا کوئی کام نہیں ہے, جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے, آئینی ہوتا ہے, تو اس کو مطلب اتنے اخراجات, مطلب میں تو اختیارات کے حوالے سے تو زیادہ سے زیادہ صدر پاکستان کا 10 مرلے کا گھر ہونا چاہیے, اور گورنر ہوتا ہے ان کو کسی بھی جگہ پہ 5 مرلے کا گھر دے کے تو چلو باہر میوزک والی ٹلی بھی لگوا دے. دل لگا رہے گورنر کا, باہر جگہ ٹلی بجا دے.
देर तक उसका म्यूजिक आता रहता है। साथ चलो सेक्रेटरी के तौर पे टल्ली के साथ अगर नवाज अंजुम को उधर तैनात कर दिया जाए और वो हर बेल के ऊपर 2 स्टेप भी बहा दे गवर्नर साहब को, तो उनका दिल भी लगा रहेगा। एग्जैक्टली। ये जो गवर्नर और सदर मुमलिकत का होता है, ये बाकायदा एक इनाम बन के रह गया है हमारे यहाँ। और उस वक्त भी गवर्नर साहब के पास क्या क्वालिफिकेशन थी ऐसी, कौन सा उनको मतलब पटारी में से सांप निकालना आता था जो किसी और को नहीं आता था निकालना। मतलब इंग्लैंड में आराम से बैठे हुए एक बंदे को आप पाकिस्तान बुलाते हैं और कहते हैं कि जनाब आपको ये इतनी बड़ी रिहाइशगाह दी जा रही है, इसका क्या मकसद है? तो पाकिस्तान में गवर्नर्स के अगर इख्तियारात नहीं है तो उनका जाहो जलाल जो है उसमें भी कमी की जानी चाहिए। हम बार बार ये अर्ज करते हैं कि ये कौम इस बात की मुतम्मल नहीं हो सकती। नहीं वाकई यार। दूसरी बात ये है कि ये जो गवर्नर साहब ये कहते रहे हैं ना जी कि मुझे हेल्थ और एजुकेशन सौंप दी जाती, ये भी वो गलत कहते रहे हैं। वो वजीर शजीर तो नहीं है, गवर्नर को बिल्कुल नहीं इख्तियारात या को महकमा दिया जाता। गवर्नर के जितने भी इख्तियारात हैं, जैसे मैंने कहा फंक्शन और शादियों पे उनको बुलाया गया और उनको गवर्नर हाउस के अंदर लगी हुई बेरियों पर से बेर तोड़ने की भी फुल इजाजत थी। नहीं मेरा ख्याल नहीं थी, शायद उसके लिए इजाजत लेनी पड़ती थी। यार नहीं, अच्छा इस वजह से लड़ाई या फिर शायद कोई बेर खाने निकल आए हैं उसमें। ये जो इख्तलाफात की कड़ी थी, इसमें जो ताजा उबाल था उसकी वजह भी कोई एक जाती झगड़ा था। अच्छा। जिसकी वजह से हाँ एक कुछ कब्जे का मामला था जिसमें ये चाहते थे, गवर्नर साहब चाहते थे कि हुकूमत जो है वो ज्यादा पुरजोश किरदार अदा करे, लेकिन हमारी हुकूमत जिस तरह की है ऐसे मामलात में तो उसी तरह का रोल प्ले किया। तो इनकी ना हाँ कुछ इस तरह का मामला था जिसकी वजह से गवर्नर साहब खासे इनके भाई की थी और जिसकी वजह से गवर्नर साहब जो थे वो तपे हुए थे बहुत ज्यादा। और एक और भी मैंने सुना कि इनके इधर को 1-2 और किसी नाम से कारोबार भी थे, उसमें को जाती मामलात की वजह से भी वो नाराज थे गवर्नमेंट के साथ। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि चौधरी साहब पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे और जो नए गवर्नर हैं वो जावेद हाशमी होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि दोनों जमातें ये अफोर्ड करेगी। आई मीन के पीटीआई जो है वो चौधरी सरवर साहब को लेने में इतनी जल्दी करेगी और नून लीग मखदूम जावेद हाशमी साहब को गवर्नर लगाएगी। मेरा ख्याल दोनों जमातें इतनी जल्दी अगर ये काम करेंगी, इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है दोनों कामों का, तो इसका मतलब है कि वो उन सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज जो थी उनको एंडोर्स करेंगी दोनों जमातें। ये भी तो होंगे जी। हाँ दोनों। इसका मतलब है कि ये वाकई पीटीआई से रले हुए थे। यानी और दूसरा जावेद हाशमी साहब को गवर्नर लगाना भी बिल्कुल गलत है और ना ही हाशमी साहब को लगाना चाहिए। हाशमी साहब लगेंगे भी नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि जावेद हाशमी साहब जैसा जो जिस माइंड के वो बंदे हैं वो ये ओहदा कबूल करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। और वैसे रट्टा डाल लेते हैं। हाँ, और रट्टा डालने वाला तो कोई बंदा नहीं जाए ना तो कसाई छिछड़ा ही आधा तार ले तो वो लड़ पड़ते मैं तो बताऊं कि मेरा ख्याल है कि गवर्नरशिप के लिए नून लीग की चॉइस कोई खामोश तबा किस्म का बंदा होगा, तजर्बात की रोशनी में कोई ऐसा बंदा जो मतलब बिल्कुल चूं चना ना करे और खामोशी से ये जो कई 100 कनाल पे फैला हुआ गवर्नर हाउस है इसकी रिहाइश को एंजॉय करे बस। अब मैंने सुना कि एक तो जर्नलिस्ट भी दौड़ में शामिल हो रहे हैं। अच्छा? ये बताना कोई जरूरी तो नहीं बताओ ना। आप पागल तो नहीं ना? सियाने कहते हैं कि जर्नलिस्ट और पूंड के साथ कभी ना लड़ो। सोच अपने आप को ही पड़ती है, ना जर्नलिस्ट को कोई फर्क पड़ता है ना पूंड को कोई फर्क पड़ता है। तुम ये देखो कि वही डंक सारी उम्र जो है वो पूंड के अंदर रहता है, उसको सोच नहीं चढ़ती, जब वो दूसरे के जिस्म में जाता है उसको सोच चढ़ जाती। वाह 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 वाह, यहाँ तक कोई जर्नलिस्ट ही सोच सकता है। वाह वाह वाह। या जर्नलिस्ट के मुतालिक यहाँ तक कोई पूंड ही सोच सकता है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सदर ओबामा के हालिया दौरा भारत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक अमरीकी शहरी मिस्टर माइकल और एक हिंदुस्तानी शहरी। नमस्कार श्रीमान माइकल। Yes, I know I am Michael. What is new in it? भाग्यशाली कि आप हमारे असल में ये बड़ा जो है ये कब से इसको मैं बताता है कि तुम थोड़ा बहुत इंग्लिश के साथ बात करो। अच्छा। ये कहता है नहीं हम हिंदी में बात करते हैं, हम अपना आपको हमारी प्रेजेंटेशन जो है वर्ड में वो हिंदी का होना चाहिए। पाए लागू तुम मुझे बुरा लागू। Don't touch me.
तुम्हारे साथ डिफरेंट एग्रीमेंट्स का मतलब यह नहीं है कि तुम हमको बराबर होके टच करेगा। महाराज हम बड़े भाग्यशाली हैं। आई नो तुम भाग्यशाली हो। आप हमारे आंगन में पधारे। क्या पधारे? व्हाट? पधारे। तू पधारे, तेरा प्यो पधारे, तेरे अगले पिछले पधारे। मिस्टर माइकल क्या हो गया? उनका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप उनके यहाँ तशरीफ लाए। और देखो हम किसी के यहाँ ऐसे नहीं तशरीफ लेके जाता, सही, हम अपने काम के लिए जाता, जहाँ पे हमको अपना देखता, हम देखता हमारा फायदा किधर होता, सही, उधर हम जाते हैं। इसलिए डोंट से दिस पधारे भाग्यशाली। क्या कहा? यही कहा। हमने भी महाराज की बहुत सेवा की है, इसीलिए हमने भी तुमको बोला कि कर सेवा ते खा मेवा, कर सेवा ते खा मेवा, ए मुंडरी ठेवा, सारी जिंदगी करूंगा तेरी सेवा, निडरीम भी जान वालिए, महाराज निडरीम भी जान वालिए। दिस इज सॉन्ग। महाराज हम तो आपका स्वागत करने आए हैं। व्हाट करने आया है? स्वागत। वेलकम वेलकम करने आए हैं। ओह शी नोज हिंदी। यहाँ थोड़ी थोड़ी आती है। और जितना तुम लोग फिल्में देखता है बोटा बोटा भी आ जाएगा। महाराज हमारे खिलाफ कोई बात खलनायक के सामने ना कीजिएगा। Who is खलनायक? वो खलनायक है। What? तुम तो बोलता था कि हमारा खलनायक संजय दत्त है। सर हमारा असली खलनायक पाकिस्तानी है। Oh my God! Excuse me. Oh yeah, I know. इसका मतलब एक मिनट मिस्टर माइकल, एक मिनट यार। एक तरफ आप पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप हमें खलनायक कहते हैं। नो, वो जो तुमको दोस्ती का बातें करता वो डंग टपाता है। अच्छा, आई मीन टाइम पास करता है। इसने मतलब? हमको बताया जब हमारा इसका मीटिंग हुआ तो इसने बताया कि हमारा असल दुश्मन पाकिस्तानी है। अच्छा। तो इसने बताया, हमने बोला कि तुम तो उसके साथ दोस्ती का बातें करता, फ्रेंडशिप का, कहते वो हम तो वैसे ही डंग टपाता है। वो क्या कहते हैं कि एलिफेंट के टीथ शो करने के और ईटिंग के और पाए लागू। क्या लागू? तो मुझे जहर लागू हो। डोंट टच मी। एक मिनट मिस्टर माइकल, एक तरफ आपको जहर लगते हैं, दूसरी तरफ आपको उसको सुपर पावर बनाने पे तुले हुए हैं। अगर हमारा इसके ऊपर आशीर्वाद है, इसने बताया कि आशीर्वाद होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा बराबर हो जाए, हमें टच करे। डोंट टच मी। मिस्टर माइकल, ये जो मुज़ाकरात आपके हुए हैं वहाँ पे इंडिया में, क्या बातें हुई हैं इनसे? हम तो इनके पास आया था मिस्टर ओबामा, हम लोग आया था इसको साथ लेके कि बोलो क्या मांगता है। हम तुमको इधर सुपर पावर देखना चाहते हैं। अच्छा। तो हमारा प्रेसिडेंट ने बोला कि बोलो क्या मांगता है। ये कहता है कि हमको छोड़ दो, हमारा तो राम भली करेगा। अच्छा। तुम सिर्फ ये बताओ कि पाकिस्तान से क्या क्या छीनता है। पाकिस्तान को कुछ नहीं दो, बस हमारा यही डिमांड है, उसको बिल्कुल टच ना करो, उसको हेल्प ना करो, उसको ये लोन वगैरह ना दो, पीछे हट जाओ, इसको असला वगैरह कुछ नहीं दो। तो मिस्टर माइकल हमारा ख्याल ऐसी गुजारा कर ला। अच्छा, तो मिस्टर माइकल आपने इनको जवाब क्या दिया ये सब रोकने के लिए? हमने इनको जवाब दिया क्योंकि मिस्टर माइकल, आपको नहीं लगता कि आप नाइंसाफी का मुजाहरा कर रहे हैं इनके साथ डील करते हुए? देखो, हम इस खेता में नाइंसाफी या इंसाफ करने नहीं आया। अच्छा। हम तो इधर बिजनेस करने आया। हम देखता है कि बड़ा कस्टमर कौन है, सही, हमें किस कस्टमर से ज्यादा फायदा उठाएगा, ज्यादा प्रॉफिट किधर से मिलेगा, हमारा ज्यादा सामान किधर बिकेगा। सही। ये बहुत बड़ा कस्टमर है, इसका पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, ये बड़ा कंट्री है, और तुम लोगों का कंट्री छोटा सा है। अच्छा। इतना सा पॉपुलेशन है। ये इनका एक बंदा जो है वो गाड़ी को रोकता है, गाड़ी का शीशा नीचे करता है, कहता है 100 बोरी अखरोट दे दो। अच्छा। 200 बोरी मेवा दे दो, 300 बोरी चलगोजा दे दो। तुम लोगों का गाहक छोटा छोटा गाहक है। तुम लोग जब आता है सामान लेने के लिए हमारे पास 10-12 बंडे रल के आता है और आके कहता है कि काजू का बोरी कितने का है। जब हम बताता है कि 80,000 का है, कहते हैं अच्छा 80,000 का एक बोरी, अडपा कितने दा बनिया। Oh, for God's sake, अडपा लेना तो सीधा अडपा ही पूछो।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਖਾ ਦੇ ਅੱਜ ਪਾ ਕਾਜੂ लेता है ਤੇ ਸਾਥ ਉਧਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਡੇਢ ਪਾ ਵੈਸੇ ਖਾ जाता है ਬਾतें करते करते ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ज्यादा अगर तड़का लगाओ ना बेटी को ज्यादा डराई क्यों है दिखाओ तो पाए लागू Shut up! Don't touch me! जहर लागू नाज़रीन यहाँ में एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। महाराज जब से हमारे देश में पधारे हैं दोनों तरफ से ऐसी मोहब्बत का ताल्लुकात बढ़ा है कि जनाब हमारे परिवार का सदस्य लगने लग गए हैं। अच्छा Don't say सदस्य सदस्य तू सदस्य तेरा प्यो सदस्य He means family member लग रहे हैं आप इन्हें। सदस्य ये सदस्य होने मैनू दसे We are American not सदस्य 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 असि किसे दे नहीं सदस्य असल बात ये है शांत माइकल शांति Don't say शांति शांति हो गया तो फिर सादा सौदा किथे बिकेगा हमने जो डरा डर बनाना शुरू किया हो असला उसी किथे बेचांगे ओहो शांति नहीं चाहता है अच्छा हर तरफ हम ये चाहते हैं हमारा गाकी वडे हमारा असला बिके अच्छा अगर शांति हो गया तो ऐसी अपनी बंदूक फिर गुब्बारे पाड़न वाली देनिया महाराज मैं सहमत हूँ व्हाट मैं सहमत हूँ पहले से तू कहना मैं चरणदास हूँ अब सहमत हो गया है मिस्टर माइकल उसका कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ वो पहले कहता था कि मैं चरणदास हूँ इसने मुझको याद कराया देवदास तुम्हें क्या लगा चरणदास देवदास किस हाल में जी रहे हो क्या कहा पी रहे हो देवदास तुमने पी ली है ज्यादा क्या कहा आधा मेरा तो है सारी की सारी पीने का इरादा आपको तो ये हिंदुस्तानी फिल्मों के डायलॉग्स तक आते हैं इसलिए हमको याद करवाया अच्छा हम उधर एक्टर्स से भी मिला है प्रीनेथी चोपड़ा से भी मिला है और प्रियंका चोपड़ा से आप यही काम करने आए हैं इंडिया हो रसी उठे मोटर बाइंड करना ऐसे एक्टरों के साथ मिला है उधर प्रीनेथी चोपड़ा भी मिला है अच्छा। प्रियंका चोपड़ा भी मिला है ओबामा कहता है कि यार कमाल हो गया एक चोपड़ा नाले दो बंदा इंडिया जाए थे एक्टरा नु ना मिले थे ऐसे तरह ही है कि बंदा मुल्तान जाए थे सोन हलवा ना खाए या चकवाल जाए थे पुलवांडियां रियोड़ियां ना खाए ओए होए होए आप चकवाल भी गए हुए हैं यस मैं था थे खजल होया या मैं कोई तुपे रंग चिट्ठा नहीं कीता हो क्या बात है महाराज पाए लागू हूँ डोंट टच मी पाए लागू हूँ ऐसे मैंने कोई सीरी पाए बेचन वाला लगा मिस्टर माइकल आप इनकी मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही गिरफ्तार नहीं हो गए ओह नो वे इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुआ है अच्छा अपनी दुकानदारी गोडे गोडे फंसे हो यू नो गोडे फंसे हो नो नी फंसे होया इंग्लिश वाला नी तो आडे वाला नहीं नी किथे चलिए नीचे ठहर जा माइकल ठहर जा गोरी ठहर जा मेरा सवाल ही क्या था मिस्टर माइकल सॉरी माइकल गाना याद आ जाता तुम लोगों का सॉन्ग याद करता है महाराज इनकी बातों पे कार न धरना धरना तो खत्म हो गया है नादा थोड़ी हल भी धरना हो गया इनकी बातों पे कार न धरना ओ यस जी वो तो हमारे पास है हमने कितने नहीं धरे महाराज आपके कान आपके पास ही इनकी बातों पे नहीं धरना नो इधर से खुलेंगे तो ठहरेंगे धकेलो आयो है इन्हें महाराज जब से आप अपने कदम हमारे देश में लेकर आए हैं हम आपके चरणों में बैठे हैं इन्हें चीन की याद सताने लग गई है यार चाइना के साथ दोस्ती बना तो चीन हमारा पुराना दोस्त है बड़ा पुराना दोस्त है एडी पुरानी दोस्ती है चोने तुहानू दिता कि ये सिर्फ बैटरी वाला लाइटर आपने क्या दिया हमसे पैसे लेके एक अरसे तक हमारे F16 दबा के बैठे रहे वो तो हमारा माल नहीं सी तैयार होया F16 की बात करते थे और तो वो आगे हमारे तैयार नहीं थे हुए जल्दी से साढ़े मिस्त्री छुट्टी थे चले गए साढ़े एक मिस्त्री दी वड्डी फूफी फौत हो गई सी और छुट्टी लेके नारोवाल गया होया सी तो साढ़े मिस्त्री वापस आए ने हमने फौरन तैयार करवाया F16
وہ جو اٹھے شالا نظر نہ لگے لکھایا چلے پڑانے لٹکائے نے چانو دے دیتا ہے. تم لوگ بھی تو دیکھو ہم سے پیسے لے کے تو ہم سے مال لینے آ جاتا ہے. ہونا کار نہ پائے لاگو. یہ تھا آج کا اس پہ حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.